In Standard 7 Science, Chapter number 8, Static Electricity. In the previous video, we learned about the electric charge and what is the repulsion and the attraction. These two concepts, and the positive and negative charge, what is the mean, and who invented the positive negative charge, about it also, means Benjamin Franklin invented that positive and negative charge. We also learn about the origin of electric charge in the previous video. The electric charge, how transfer from one factor to the another factors, that is any material. First, they have the neutral value, means like this. When we friction created on it, then the charge is one become the positive and another become the negative. That is transfer the charges. We also learn about the frictional electricity. What is the friction? That is electric charge generated by the friction is called as frictional electricity. And this charge is produced only at the place of friction. The Thomas Browne, who invented the name electricity, there are some experiments regarding to the repulsion and attraction, how it is repelled and attracted charge. There is a like term, like electric charge and unlike electric charge. What happens? We also learn about it. This is the another experiment. Rub a plastic comb against paper. Touch this comb with another uncharged comb. Take the other comb near some piece of the paper. What happens? कागदाचे कपडे घ्यायचे आणि ते एका पेपरवर तुम्ही कोंब हा घासायचा, घर्षण करायचं आणि त्यानंतर तुम्ही ते निरीक्षण करायचं, कागदाचे कपडे त्या कोंबकडे अट्रॅक्ट होतात. त्याला स्थितिक ऊर्जा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी असं म्हणतात. रब अ कोंब बलून ऑर अ बलून ऑन युअर हेअर. तुमच्या केसांवर सुद्धा, ड्राय हेअर्सवर आपण घर्षण केल्यानंतर, एखादा फुगवल्यानंतर तो तुमच्या केसांवर घासा. टेक अ कोम नियर टू द थिन थिकल ऑफ द वॉटर. ट्रिकल म्हणजे पाण्याची धार, त्याच्या शेजारी न्या, तर ती धार तुम्हाला तिरकत झाले. असं कशामुळे झालं? कारण पाणी तर त्याच्यात पडायला पाहिजे होतं, पण ते तिरकत झालं. देर इज अ एक्सप्लेनेशन. ॲट द फर्स्ट द फ्लो ऑफ द वॉटर इज चार्ज. वेन अ निगेटिव्हली चार्ज कोम comes near the flowing water, the negative particle in it nearest the comb are pushed away. That part becomes the positively charged due to the deficiency of the negative charge. The comb has negative and the water has a positive charge. पाण्याच्या धाऱ्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि कोंबमध्ये निगेटिव्ह चार्ज आल्यामुळे ड्यू टू दॅट अट्रॅक्शन बिटवीन these opposite charges, the flowing water is attracted toward the comb. When the comb is taken away and the negative particles in the flowing water comes back to the original position, and positive negative charges becomes the equal in number. As a result, the water becomes uncharged again and the stop getting attracted to the comb. त्याच्यामध्ये धन आणि ऋण चार्जची दोघांमध्ये निर्मिती होऊन जाते, एकात धन एकात ऋण, आणि मग त्यामुळे त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन निर्माण होत जातं. There is also the balloon sticking to the wall. In this experiment, there is a when uncharged aluminum ball is brought near the negatively charged balloon, the following things are happen. This like as shown in the figure A, the opposite charge is generated in the other object by induction and both the object get attracted. आपण घर्षण केलेल्या फुग्यामुळे ते अट्रॅक्ट झालेलं आहे. दोघांमध्ये अपोजिट चार्जेस तयार झाले, एकात धन एकात ऋण.
As shown in the figure B, on touching, both the objects become the similarly charged. Seen in the figure, the like charges is repulsed to each other. आणि मग आता नंतर ते जवळ आल्यानंतर त्यांच्यामध्ये रिपल्शन हे घडून आलेलं आहे. हे जेव्हा जवळ नेला तेव्हा तर त्याच्यात रिपल्शन झाल्याचं आपल्याला ह्या प्रयोगातून दिसून येतं. तुम्ही ट्यूबलाईट बंद पडलेल्या ट्यूबलाईटवर जर प्लास्टिकचा बॅग, पॉलिथिन बॅग जर तुम्ही घर्षण केली, वेन स्पेन ट्यूबलाईट इन डार्क प्लेसेस, रब इट विगरसली अ थिन पॉलिथिन बॅग, व्हॉट हॅपन अँड वाय, तर त्याची ती सुद्धा तुम्हाला चकाकायला लागते. दिस इज द गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप हा इट इज अ सिम्पल डिव्हाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट. एखाद्या वस्तूवर प्रभार आहे की नाही ओळखण्यासाठी याचा वापर केला जात असतो. दॅट इज वन एंड इज दिस इज द कॉपर रॉड विच हॅज अ मेटल डिस्क ॲट द टॉप अँड द अपर एंड and the thin gold flake lips are lips means the small paper, gold paper at the other end, and the rod is placed in the bottle. ही काचेच्या बाटलीमध्ये ठेवलेलं असतं, खाली बेसमेंट असतं आणि इथे तबकडी असते. या तबकडीला एखादा पदार्थामध्ये विद्युत प्रभार आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी हा इथे टच करावा लागतो. असं टच, जसं हात पेन्सिल टच करतोय तसे टच केल्यानंतर हे लिप्स जे आहेत हे मिटतात आणि जेव्हा त्यांच्यात प्रभार असेल तेव्हा हे काय होतात, दूर होतात. हा सिम्पलचा या प्रयोगामध्ये आहे. वेन अनचार्ज प्लेस द डिस्क बॉटल अँड वेन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क द ल्यूज रिमेन्स क्लोज. जेव्हा त्यांच्यावर अनचार्ज असेल तेव्हा ते क्लोज असतात, तेव्हा रिकामी जागासुद्धा विचारली जाऊ शकते. वेन चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर टू द डिस्क द बोथ ल्यूज आर चार्ज बाय सम इलेक्ट्रिकल चार्ज. जेव्हा ते चार्ज असलेला भाग म्हणजे ज्या प्रभारित पदार्थ याला टच केला तर हे दूर जातात एकमेकांपासून. हा इकडे जाईल, हा इकडे जाईल. याचा अर्थ चार्ज असले तरच त्याच्यामध्ये ते दूर आपल्याला रिपल्शन झालेलं दिसतं. मग हे मिटणार कधी? जेव्हा आपण आता हा चार्ज केलेला बाजूला केल्यानंतर त्याला हात लावायचा. हात लावल्यानंतर हे परत तुम्हाला मिटलेलं दिसतं. हात लावल्यानंतर मग काय झालं इथे, तर ज्यावेळेस आपण टच केला तेव्हा आपल्या शरीरामधून विद्युत जो तिथला प्रवाह जो होता तो गेला आणि तो जमिनीत ॲब्सॉर्ब झालेला आहे. दॅट इज मूव अवे फ्रॉम इच अदर अँड ओपन अप. वेन वी टच द डिस्क with other hand, the leaves collapse because the charge in the leaves goes into the earth through our body and the leaves get discharged. मग ते पानं जे आहेत ते डिस्चार्ज होतात. तर असा हा याला इलेक्ट्रोस्कोप असं म्हणतात. याची आकृती पण तुम्हाला परीक्षेला विचारली जाऊ शकते. बेंजामिन फ्रँकलिन यांचं सुद्धा एक माहिती दिलेली. ते ज्यावेळेस त्यांच्या मुलासोबत पतंग उडवताना एका तारेचा एका सिल्क क्लॉथ्स आणि देवदार लाकडाच्या पासून बनवलेला एक छोटासा पतंग उडवत असताना पावसात तिकडे वीज कडाळल्यामुळे त्या विद्युत धारा त्या तारेच्या मार्फत येऊन जमिनीपर्यंत जेवढा तार होता तिथे स्पार्किंग झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. दॅट इज द लाइटनिंग इन द स्काय ऑन द डे अँड द फ्ल्यू द काईट व्हेन द मेटल डिस्क टच द क्लाउड्स. तिथे जेव्हा ढग त्याला टच झाला त्या पतंगापर्यंत द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द क्लाउड्स to the kite. Then the loose string of the kite becomes a taut. त्यामुळे ती जो लूज असलेला तार जो आहे तो सरळ झाला आणि द इलेक्ट्रिक चार्ज रीच द अर्थ थ्रू द स्ट्रिंग आणि मग त्या मार्फत तो विद्युत प्रवाह वाहू लागला. अ स्पार्क वॉज सीन वेअर द स्ट्रिंग टच टू द अर्थ. थस ही शोड दॅट द लाइटनिंग इज फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. मग त्यानंतर लक्षात आलं की लाइटनिंग हीच एक प्रकारचं त्याच्यामध्ये विद्युत प्रभार असतो हे त्यांनी समजून घेतलं आणि त्याच्यावर शोध लावला. तोच धन आणि ऋण प्रभारचा शोध लावणारे हेच ते बेंजामिन फ्रँकलिन. द लाइटनिंग इन द स्काय अँड वे द लाइटनिंग स्ट्राइक्स टू द अर्थ. ती जमिनीवर कशी कोसळते आणि त्या बाबतीत नेमकं काय होतं, तर या घटना तुम्ही पाहिल्या असतील की अनेक लोक मृत्युमुखी पडत असतात. देर आर द पीपल्स अँड ॲनिमल्स वेर किल्ड ड्यू टू दॅट लाइटनिंग स्ट्रक on a tree or a building, and some people's animals also killed. When air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes the positive charge and the lower sides become the negative charge. दोन मध्ये मी आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे ते धन आणि ऋण निर्माण होत असतात प्रभार आणि त्याच्यामुळे काय होतं, वरचा जो असते तो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह या पद्धतीने तयार होतं आणि ती वीज तुम्हाला वरून खाली अशी येताना दिसते. द सायन्स बिहाइंड द लाइटनिंग अँड लाइटनिंग स्ट्राईक अ कॉम्प्लिकेटेड.
Therefore, consider a cloud in the sky with a negatively charged base above a plain ground. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge, then the charge on the ground, it starts flowing toward the ground in the stage. आता याच्यामध्ये काय होतं की दोन ढगांमध्ये धन आणि ऋण निर्माण होतात आणि तो प्रवाह जो आहे तो पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्हकडे चालत यायला सुरुवात होत असते. अँड दिस हॅपन्स व्हेरी फास्ट इन मच लेस दॅन अ सेकंड. सेकंडपेक्षाही अत्यंत कमी. आणि हे करत असताना हीट निर्माण होते, लाईट निर्माण होतो आणि साऊंड निर्माण होत असतो. किती प्रकार बघा, हीट, लाईट अँड साऊंड. ती 3 टाईप्स ऑफ द एनर्जी आर प्रोड्यूस अलॉंग विथ द इलेक्ट्रिक करंट. आणि सोबत इलेक्ट्रिक करंटसुद्धा असतं. या 4-5 गोष्टी ह्या लाईटनिंगमुळे होत असतं आणि हेच विजेच्या बाबतीत आपल्याला दिसून येतं. व्हॉट इज लाईटनिंग स्ट्राईक? स्ट्राईक म्हणजे आदळणे, वीज पडणे म्हणजे काय? देर आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स इन द स्काय. इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड द टॉल बिल्डिंग्स ऑर ट्री. मोठमोठ्या इमारती आणि झाडांकडे विद्युत धारा जी आहे ती अट्रॅक्ट होत असते. When a lightning strikes, an opposite electric charge is generated on a roof of the building. ती जेव्हा ती जनरेटेड ऑपोजिट चार्ज तेव्हा निर्माण होऊन जातो छप्परपर्यंत, एखाद्या बिल्डिंगच्या किंवा झाडाच्या शेंड्यापर्यंत. ट्री अँड द टॉप ऑफ द ट्री बाय द इंडक्शन. एकातून दुसऱ्यामध्ये प्रवाहित होणे याला इंडक्शन असं म्हणतात. ड्यू टू द अट्रॅक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज ऑन द क्लाउड अँड द बिल्डिंग. क्लाउड आणि बिल्डिंगच्या मध्ये 2 प्रभार निर्माण होतात, अट्रॅक्शन निर्माण होत असतं. आणि द बिल्डिंग, क्लाउड फ्लोज टुवर्ड द बिल्डिंग अँड द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लोज टुवर्ड द बिल्डिंग. तो चार्ज तिकडे जात असतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ लाईटनिंग स्ट्राईक असं म्हणतात. वीज कोसळणे असं आपण म्हणत असतो. तुम्ही याच्यात ब्रेन पॉवरमध्ये पाहू शकतात. व्हॉट काइंड ऑफ द डॅमेज कॉज बाय द लाईटनिंग स्ट्राईक. काय काय घडतं. व्हॉट मेजर्स यू शूड टेक टू प्रिव्हेंट. मेजर्स म्हणजे त्याची उपाययोजना काय केल्या पाहिजे तुम्ही जेव्हा वीज कोसळते तेव्हा. त्याच्यात आपण पाहतो की आपण मोबाईल बंद ठेवले पाहिजेत किंवा झाडाच्या खाली थांबू नये. ओलसर जेव्हा पाऊस पडत असतो तेव्हा विजेच्या खांबांच्या शेजारी उभे राहू नये. हे आपल्याला 3 पॉईंट्स आपल्याला सहज कोणीही सांगू शकेल. किंवा आपण विजा कडाडत असतात तेव्हा आपण सुरक्षित घरामध्ये थांबलं पाहिजे. हा सुद्धा एक मजेशीर पॉईंट आपल्याला सांगून टाकतो की जेव्हा वीज कडाडत असते तेव्हा काय होत असते, केमिकल रिॲक्शन घडत असते हवेमध्ये. नायट्रोजन अँड द ऑक्सिजन इन द एअर. नायट्रोजन ऑक्साईड गॅस इज फॉर्म. त्याच्याने काय होतं, नायट्रोजन ऑक्साईड गॅस तयार होतं आणि त्याच्याने नायट्रोजन ऑक्साईड तयार होत असतं. इट मिक्स विथ रेन वॉटर. आणि ते पाण्याबरोबर मिक्स होतं आणि ते पाणी जमिनीवर येतं. द कम्स डाऊन टू द अर्थ अँड सप्लायज द नायट्रोजन टू द सॉईल, थस द इम्प्रूव्हिंग इट्स फर्टिलिटी. त्यानंतर ते जमीन जी आहे तिची सुपीकता वाढत असते. फर्टिलिटी म्हणजे काय, सुपीकता. तर हा सुद्धा शास्त्रीय कारण येऊ शकतं की वीज काढणे अत्यंत फायद्याचे असते. त्याच्याने नायट्रोजनची निर्मिती होऊन नायट्रोजन ऑक्साईड हा तयार होत असतो. याचं नाव पण लक्षात ठेवा, नायट्रोजन ऑक्साईड गॅस. ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द लाईटनिंग, ऑक्सिजन इन द एअर कन्व्हर्टेड इन टू द ओझोन. आपल्याला ओझोनच्या थराची आवश्यकता आहे. जर ह्या एनर्जीमुळे काय होऊ शकतं, ऑक्सिजनमध्ये त्या ऑक्सिजनचं कन्व्हर्शन हे ओझोनमध्ये होत असतं. दिस ओझोन गॅस इज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्राव्हायोलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन. आपल्याला अतिनील किरणांपासून ही ओझोन थर जो आहे तो प्रोटेक्ट करत असतो. ओझोन थर जो असतो, ओझोन थरचा लेअर जो असतो, हे वातावरणामध्ये इथे जिथे जेवढं वातावरण असतं, हे वातावरण आहे, अनेक प्रकारचे थर असतात. त्या थरांमधून आपल्याला जेव्हा सूर्याकडून येणारे जे प्रकाश किरण असतात, ते प्रकाश किरणामध्ये अत्यंत हार्मफुल पण रेज असतात. ते जर डायरेक्टली आले तर आपल्या त्वचा आणि आपले इथलं जे पीक आहे ते खराब होईल आणि आपल्याला आजार निर्माण होऊ शकतात. यासाठी इथे या पृथ्वीच्या अंतरावर, काही अंतरावर वातावरणामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा थर असतो, त्याला ओझोनचा थर असं म्हणतात. हा ओझोनचा थर जो आहे, हा ओझोनचा थर आपल्याला पृथ्वीमध्ये जे इथलं जे वातावरण, हवेचं वातावरण जे आहे, या हवेतल्या वातावरणातलं ऑक्सिजन बरोबर तयार होत असतं जेव्हा वीज कडाडते तेव्हा, आणि हा ओझोन तयार होत असतो.
हा प्रोटेक्ट करत असतो आपल्याला अतिनील किरणांपासून. हा एवढसा भूगोलामधला हा भाग जरी असला तरी आपल्याला माहीत असावा केमिस्ट्रीमध्ये आहे की ओझोन ही आवश्यकता आहे. म्हणून आपण इथे पोल्युशन करू नये. पृथ्वीवर जे पोल्युशन होत असतं वाहनांचा धूर, मग इथे CO2ची निर्मिती जर जास्त झाली तर हा ओझोनचा थर जो आहे हा कमी कमी होत जातो. याला भगदाड पडतं. छिद्र पडलं तर याच्यातून ऊन जेव्हा, कारण ही एक लेअर हा पृथ्वीला प्रोटेक्ट करतो. म्हणून आता आपल्याला पोल्युशन हे ह्या वाहनांच्या इंधनामुळे जे धूर निर्माण होतो तो ओझोनचा थर कमी करतो. म्हणून त्याला कमी करण्यासाठी आपण आता इलेक्ट्रिक वाहनं, ग्रीन एनर्जीचा वापर करतो. सोलर एनर्जी वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी ज्या आहेत ते आपल्याला याच्यातून समजून येतात. याच मुद्द्याच्या आधारे आपण आता लाईटनिंग कंडक्टर काय असतं ते बघूया. इमारतीच्या वरती अत्यंत टोकाला काय लावलेलं आहे, हे काय असतं, तर हे जे टीपला एक लोखंडाचा रॉड असतो, त्या रॉडला असं गोलाकार भाग असतो आणि या भागाचा वापर असा असतो की इथून जर ते इमारतीला लावलं असेल तर त्याच्या लाईटनिंग इमारतीवर कोसळून दुर्घटना घडते. त्यापेक्षा ती विद्युतधारा याच्यात येते आणि याच्यामार्फत ती ट्रान्सफर होऊन दॅट इज कॉपर स्ट्रीपच्या मदतीने ती जमिनीमध्ये येऊन तिला बाजूला आणलं जात असतं. त्यासाठी इमारतीला हे बसवतात. मोठमोठ्या इमारती ज्या असतात ना 30-30 मजल्याच्या 15 मजल्याच्या इमारतींच्या टोकावर हे बसणं कंपल्सरी असतं. तडित वाहक म्हणतात मराठीमध्ये. स्ट्रीप एंड कॉपर स्ट्रीप असतं आणि एक ते तांब्याची पट्टी असते. कसं बनवतात ते बघूया आपण. इट कन्सिस्ट ऑफ द लॉंग कॉपर स्ट्रीप विथ वन एंड फॉर this end at the highest part of the building. The other end of the strip is connected to the plate of the cast iron. Cast iron म्हणजे काय, नरम स्वरूपातलं लोखंड. A pit of a dug. Pit is a dug in the ground and coal, salt. कोळसा आणि मीठ, जाड मीठ या दोघांचा वापर करायचा. And are filled in the pit and the iron plate is placed upright in the pit. त्याच्यामध्ये थोडीशी बुडेल या पद्धतीने ती करायची. प्लेट, लोखंडी प्लेट ठेवायची, त्याला तार जोडायची. ती तार जोडल्यानंतर त्याच्यातून काय होत असतं, इट हेल्प्स द स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इन टू द ग्राउंड टू प्रिव्हेंट द डॅमेज. अर्थिंग कसं करतात ते माहिती असेल, पण आपल्याला तडित वाहकाची रचना दाखवतो. तडित वाहकाची रचना ही इमारतीच्या वरती, कोणत्याही इमारतीत, मोठमोठ्या इमारतींच्या वरती तुम्हाला असं छोटंसं उपकरण लोखंडाच्या सळीला लावलेलं तुम्हाला दिसणार, बारीकसं. आणि तिथे खूप मोठं नसतं, ते अत्यंत लहान असतं. एवढा गोलाकार हाता एवढा भाग असतो आणि तो तिथे वरती बसवलेला असतो. त्याला असं टोकाला असे काटेसारखं हे दिसणार. हे तडितवाहक इमारतीला बसवतात. त्या इमारतींच्या मजल्यांवर ते वरून खाली आणलं जात असतं आणि त्याची पट्टी जी आहे ती एक तारेला, तांब्याच्या तारेने ते आणली जात असते. आणि मग इथे खाली एक खड्डा खोदतात. त्याच्यामध्ये कोळसा, कोल आणि सॉल्ट एकत्र टाकतात आणि पाणी टाकतात त्याच्यामध्ये. याच्याने काय होतं, इथे एक ह्या पीठमध्ये हा जो लोखंडीचा पट्टा, नरमसर लोखंड घ्यायचं आणि त्याला हे जोडून द्यायचं. म्हणजे जी वीज कडाडेल अशी ती याच्यामार्फत येते. ती इमारतीवर न कोसळता ती इथे जाते आणि इथून याच्यामार्फत येऊन ती डायरेक्ट जमिनीत जाते. कारण कोणतीही विद्युतधारा जी आहे ती पृथ्वीकडे जाण्याचा प्रयत्न करते. जर इमारतीच्या मदतीने गेलं तर इमारतीच्या लोकांना त्याचा धोका होऊ शकतो. म्हणून इमारतीला तडित वाहक हे बसवतात. आणि हे बघा इथे लिहिलेलं आहे, इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स पासेस ओव्हर द बिल्डिंग. द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो टुवर्ड द बिल्डिंग आर कंडक्टेड इन टू द ग्राउंड थ्रू द कॉपर स्ट्रीप अँड डॅमेज टू द बिल्डिंग इज प्रिव्हेंटेड. त्या इमारतीचं हे करण्यापेक्षा डॅमेज होण्यासाठी वाचवलं जात असतं. वेन सच अ लाइटनिंग कंडक्टर अर्थिंग इज फिक्स्ड ऑन अ टॉल बिल्डिंग और सराउंडिंग एरिया ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइटनिंग. That is to get protection from the lightning in this lesson on a disaster management. हे सगळं डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा तुम्हाला हे चॅप्टरमध्ये सुद्धा ही माहिती ही मिळू शकते. तर अशा रीतीने हे चॅप्टर आपल्याला इथे संपलेलं आहे. त्याच्या एक्सरसाइजमधील प्रश्नसुद्धा तुम्ही सोडू शकतात. त्याच्यात कॅरेक्टरिस्टिक्स वगैरे दिलेले आहेत आणि ते तुमच्या वहीत सोडवा. धन्यवाद.